ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। നമ്മളിന്ന് വായിക്കുന്നത് ചൈതന്യചരിതാമൃത മധ്യലീല 15-ാമത്തെ അധ്യായം 175-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. आनंद ऐश्वर्य कृष्णेर वैकुंठाधिधाम तारागढ़खाई कारणाब्धि यारा नामा। आनंद ऐश्वर्य कृष्णेर वैकुंठाधिधाम तारागढ़खाई कारणाधि यारा नामा। हरे कृष्ण आनंद ऐश्वर्य कृष्णेर वैकुंठाधिधाम तारागढ़खाई कारणाब्धि यारा नामा। The entire spiritual world constitutes the unlimited opulence of Krishna, and there are innumerable Vaikuntha planets there. The causal ocean is considered the surrounding waters of Vaikuntha. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ ഒരുപാട് അൺലിമിറ്റഡ് മില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ചുറ്റുമാണ് എന്ത് കോസൽ ഓഷ്യൻ, കാരണക്കടൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. The causal ocean is considered the surrounding waters of Vaikuntha Loka. तादे भासे माया लाना आनंद ब्रह्मांडा गड़ा खाइते भाषेयेना रायपूर्णा भांडा। तादे भासे माया लाना आनंद ब्रह्मांडा गाढ़ा खाइते भाषेयेना रायपूर्णा भांडा। तादे भासे माया लाना आनंद ब्रह्मांड घड़ा खाइते भासे ये नाराय पूर्णा भांडा। Maya and her unlimited material universes are situated in that causal ocean. Indeed, Maya appears to be floating like a pot filled with mustard seeds. അപ്പോൾ ഈ കോസൽ ഓഷ്യൻ കാരണക്കടലാണ് മായയും ആ മായയുടെ അധീനത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് ഉപമ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? Indeed, Maya appears to be floating like a pot filled with mustards. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ കാരണസാഗരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുടത്തിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കടുക് മണി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ കുടം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇത്രയും വലിയ കാരണസാഗരത്തിന് കൂടുതൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. മായയുടെ അധീനത്തിലുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം വളരെ കുറവാണ്. അതിന് ഒരു ഉപമയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു കൂട്ടത്തിൽ കുറേ ഈ കടുകുമണികൾ നിറച്ചാൽ കടുകുമണികൾക്ക് എന്താണ്, അതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മായ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി
ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലൈക്ക് എ പോട്ട് ഫിൽഡ് വിത്ത് മസ്റ്റർഡ് സീഡ്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. तारा एका राई नासे हानि नाही मानी आयचे एका अंडा नासे कृष्णेरा नाही हानी. तारा एका राई नासे हानि नाही मानी आयचे एका अंडा नासे कृष्णेरा नाही हानी. മംഗളപ്രദമാരതി ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചോളൂ. तारा एका राई नासे हानि नाही मानी आयचे एका अंडा नासे कृष्णेरा नाही हानी. Of the millions of mustard seeds floating in that pot, if one seed is lost, the loss is not at all significant. Similarly, if one universe is lost, it is not significant to Lord Krishna. അപ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്രസക്തി കാണിക്കുകയാണ്. അല്ലെ, ഇത്രയും ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സസ് ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് കടുകുമണി പോലെ ഉള്ളൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറഞ്ഞു, ഏകാംശനസ്ഥിതോ ജഗത്, ഏക അംശനസ്ഥിതോ ജഗത്, ഒരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ജഗത്തും കംപ്ലീറ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മണികളുണ്ട്, ഏത് കടുക് മണികൾ. അതിലത്തെ ഒരു കുടത്തിൽ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ഇതുണ്ടായിരിക്കും. അതിലത്തെ ഒരു മണി, ഒരു യൂണിവേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൃഷ്ണൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല. അത് നഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുത്താൽ സാഗരത്തിന് പല നഷ്ടം സംഭവിക്കും. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുത്താൽ അതേപോലെ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ഉപമ. സോ അതിൻ്റെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൻ്റെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻസ്. സഭ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സഹായാദി മായാരാഹായാക്ഷായാം തഥാപി നാമാനെ കൃഷ്ണ കിച്ചു അപാചായ. സഭ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സഹായാദി മായാരാഹായാക്ഷായാം तथापि न माने कृष्णा किच्छु अपचाया. सभा ब्रह्मांड सहायादि माया राहयाक्षया तथापि न माने कृष्णा किच्छु अपचया. To say nothing of one universal mustard seed, even if all the universes and the material energy Maya are destroyed, Krishna does not even consider the loss. എന്തിനു പറയണു, ഒരു മസ്റ്റർഡ് സീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ പോട്ടിലുള്ള എല്ലാ മസ്റ്റേഡ് സീഡ്സും കടുമണി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അത് ഒരു ലോസ് അല്ല, നഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കോടി ബ്രഹ്മ കാമധേനു പതിരാ ഛാഗി ആയിച്ചേ മാരെ ഷഡൈശ്വര്യ പതി കൃഷ്ണേരാ മായാ കീബാകാരെ. കോടി കാമധേനു പതിരാ ഛാഗി ആയിച്ചേ മാരെ ഷഡൈശ്വര്യ പതി കൃഷ്ണേരാ മായാ കീബാകാരെ. कोटि कामधेनु पतिरा छागी आयचे मारे षडैश्वर्यपदी कृष्णेरा माया किबा करे. If a person possessing millions of wish fulfilling cows loses one she got, he does not consider the loss. Krishna owns all 6 opulences in full. If the entire material energy is destroyed, what does he lose? വേറെ ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നത്, ഒരുപാട് കാമധേനു പശുക്കളുണ്ട്. അതിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആട്ടുംകുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വല്ല നഷ്ടമുണ്ടോ? ഒരാട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഭഗവാന് 6 ഓപ്പറൻസസ് 100% ഫുൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്ര തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും യാതൊരു നഷ്ടം ഭഗവാന് വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ in clarifying verses 171 to 179 states that the meaning of these stanzas is very simple, but that the purport is a little difficult to understand. Generally, the conditioned souls forget Krishna when they are enticed by material external energy. Consequently, they are called Krishna Bahirmukha, bereft of their relationship with Krishna. ഭഗവാന്റെ മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾ. ആക്ച്വലി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഫേസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ തല തിരിച്ചിരിക്കുക, മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. When such living entity comes under the jurisdiction of the material energy, he is sent into one of the innumerable material universes created by the material energy to give a chance to conditioned souls to fulfill their desires in the material world. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന
ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏതെങ്കിലും ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഒരു എൻട്രി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് എൻട്രി കൊടുക്കുന്നത്? അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സാധിച്ചിട്ട് ഒരു റിഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിന് പോകാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ടൊരു ചാൻസ്, ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബീങ് വെരി ഈഗർ ടു എൻജോയ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, conditioned souls become involved in the actions and reactions of the material life. Consequently, they enjoy the suffer the results of karma. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ്? കർമ്മം ഉണ്ടാവും, കർമ്മഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കർമ്മത്തിന് കർമ്മഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ വീണ്ടും അതിന് കർമ്മഫലം, അങ്ങനെ അത് കൂടി വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലതാവാം ചീത്തയാവാം. അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എൻജോയ് മെറ്റീരിയലി, ചീത്തയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു suffer or enjoy. They enjoy or suffer the results of karma. However, if a conditioned soul becomes Krishna conscious, the karma of the pious and the impious activities is completely destroyed. Simply by becoming a devotee, one is freed of all the reactions of karma. Similarly, simply by the desire of a devotee, a conditioned soul can attain liberation and transcend the results of karma. Since everyone can be liberated in this way, one may conclude that it is according to the sweet will of the devotee whether the material world exists or does not exist. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഡിസയർ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും വിചാരിക്കണം, ബദ്ധാത്മാക്കളും നമുക്കിവിടെ വേണ്ട, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് സമയം വരില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എത്ര ആൾക്കാർ പോയാലും വീണ്ടും റൊട്ടേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, പണ്ട് മനുഷ്യാനാം സഹസ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരും പോവില്ല. സോ ഇറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അൺമാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സസ്റ്റനൻസും അത് കാരണം തന്നെയാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി, however, it is not the sweet will of the devotee but the will of the Supreme Personality of Godhead, who, if he so desires, can completely annihilate the material creation. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്താണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയും കൂടിയാണ്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിനെ നശിപ്പിക്കാനും പറ്റും. There is no loss on his part. The owner of millions of cows does not consider the loss of one she-goat. Okay, മില്യൺ കണക്കിന് പശുക്കളെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആട്ടുംകുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഭഗവാന് യാതൊരു നഷ്ടമില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്കും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിമുഖമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, മുഖം തിരിച്ച് പിടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈർസ്, അവരുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓൺ ഹിസ് പാർട്ട്. ദ ഓണർ ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് കൗസ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ. Similarly, Lord Krishna is the proprietor of both the material and spiritual universes. The material world constitutes only 1/4 of his creative energy. 1/4 of the creative energy. അത്രയേ ഉള്ളൂ material world. If, according to the desire of the devotee, the Lord completely destroys the creation, he is so opulent that he will not mind the loss. Complete material energy നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി, ഭഗവാന് യാതൊരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഫുൾ ഇൻ 6 ഓപ്പുലൻസസ് ആണ്.
മെറ്റീരിയലി സ്പീക്കിംഗ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി, ബട്ട് സ്പിരിച്വലി ഹി ഹാസ് നോട്ട് ലോസ്റ്റ് എനിത്തിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 180. ജയ ജയ ജഹ്യാജാം അജിത ദോഷ ഗൃഹീത ഗുണാം. ജയ ജയ ജഹ്യാജാം അജിത ദോഷ ഗൃഹീത ഗുണാം. ത്വം അസി യദാത്മന സമവരുദ്ധ സമസ്തഭാഗ. അഗജഗദ് ആകാശ അഗജഗദോകാശാം അഖില സഖി അവബോധകേതേ. ക്വചിത് അജയാത്മന ചരതോ നുചേരന്യഗമ. ഇതിൻ്റെ ട്യൂണിൽ ആരെങ്കിലും വായിക്കും? ജയ ജയ ജഹ്യജാം അജിത ദോഷ ഗൃഹീത ഗുണാം. ത്വമസി യദാത്മനാ സമവരുദ്ധ സമസ്തഭാഗ. അഗജഗദോകസാമഖില ശക്ത്യവബോധകാതേ. ക്വചിദജയാത്മനാ ചരതോനുചരേ നിഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, O my Lord, O conquerable one, O master of all potencies, please exhibit your internal potency to conquer the nations of all moving and inert living entities. Due to nations, they accept all kinds of faulty things, thus provoking a fearful situation. O Lord, please show your glories. You can do this very easily, for your internal potency is beyond the external potency, and you are the reservoir of all opulence. You are also the demonstrator of the material potency. You are also always engaged in your pastimes in the spiritual world, where you exhibit your reserved internal potency, and sometimes you exhibit the external potency by glancing over it. Thus, you manifest your pastimes. The Vedas confirm your two potencies and accept both types of pastimes due to. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അപേക്ഷയാണ് ഭഗവാനോട്, അൺകോൺകറബിൾ വൺ, അങ്ങക്ക് എല്ലാ ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതായത് ഇൻ്റർണൽ, അതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ, ജീവാത്മാക്കളുടെ, ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ആ വിദ്യയെ നശിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഡ്യൂ ടു നേഷൻസ്, ആ വിദ്യ കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫോൾട്ടി തിങ്സ്. അതായത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് അസത്തിനെ സത്തായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്, താൽക്കാലികമാണ്, ഇതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നശിക്കും, അല്ലേ? ഓരോ നിമിഷത്തിലും ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം. നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾ നശിക്കുന്നു, ഓരോ ദിവസം തോറും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൊസിഷൻ എല്ലാം നശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ എന്ത് സുഖമാണുള്ളത്? അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പ്രൊവോക്കിംഗ് ഫിയർഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭീതി പകർത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, എപ്പോഴും ആങ്സൈറ്റി ഉളവാക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് മറ്റത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലും അതീതമാണ്. ഇവിടെ കൂടുതൽ ഭീതിയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും സേവിക്കുന്നത്? പേടി കൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും, ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ, അല്ലേ? പല ആൾക്കാരും ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ, പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസയർ, ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ആദ്യത്തെ മൂന്നാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ കൂടുതൽ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊരു മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരെയും എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? ഭഗവത് ധാമിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ. കാരണം യു ആർ ദ റിസർവെയർ ഓഫ് ഓൾ ഒപ്പുലൻസ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്രോതസ്, ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ്. യു ആർ ഓൾസോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ പൊട്ടൻസി. യു ആർ ഓൾസോ ആൾവേസ് എൻഗേജ് യുവർ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. ഭഗവാൻ അവിടെ എപ്പോഴും നിത്യലീലകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർണൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ശരി, അതായത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ശരി. അപ്പോൾ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഗ്ലാൻസ് വഴി, ആ ദൃഷ്ടി വഴി ജീവാത്മാക്കളെ ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദസ് യു മാനിഫെസ്റ്റ് യുവർ പാസ്റ്റ് ടൈംസ്. ദ വേദാസ് കൺഫേം യുവർ ടു പൊട്ടൻസീസ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് both types of pastimes due to them.
So this verse is taken from Srimad Bhagavatam. It is from the prayers of Shruti Gana, the personified Vedas who glorify the Lord. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രുതി ഗണ ആണ്, പെർസണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേദാസ് ആണ്. അവരാണിത് പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 10.80 7.40 ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ല, സോറി. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രുതി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാണ്. The Almighty Personality of Godhead has three potencies: internal, external, marginal. The conditioned souls who are condemned due to their forgetfulness of the Lord are put under the control of the external energy when she creates the material world. അപ്പോൾ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ആ അധീനത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക തലത്തിൽ ഭഗവാനെ വിമുഖമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കുന്നത്, അവരെ ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി എവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും? ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. The three modes of material nature keep the living entity in a constant state of fear. ഭയം ദ്വിതീയാഭിനിവേശത, എപ്പോഴും ഭയം ഉളവാക്കുന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ആങ്സൈറ്റി ആയിരിക്കും. എന്താണ് അടുത്ത മൊമെൻറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്? എൻ്റെ ജീവൻ ഉണ്ടാവും, അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ ജീവിക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്ത് ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും പോവും, പിന്നെ വേറെ സെറ്റ് ഓഫ് പേരൻസും അതേപോലെ റിലേറ്റീവ്സും അതേപോലെ രാജ്യം ഒക്കെ എല്ലാം മാറും. സ്പീഷീസ് മാറും, സ്ഥലം മാറും, റിലേറ്റീവ്സ് മാറും, എല്ലാം മാറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും യാതൊരു പെർമനൻസി ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഫേസ് കാണിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The conditioned soul is always fearful due to being controlled by the external potency. Therefore, the conditioned soul should always pray to the Almighty Lord to conquer the external potency, so that she will no longer manifest her powers, which bind all the living entities, moving and inert. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ? ഓക്കെ, പ്രഭുപാദയുടെ റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് യുവർ ഡിസൈപ്പിൾസ്? അതായത് പ്രഭുപാദിയും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് വ്യത്യാസം? അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, സി ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഓഫ് മായ, മൈ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് അഫ്രൈഡ്. എന്താ പറയുക? അതായത് എനിക്ക് മായ പേടിയാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസിന് മായ പേടിയില്ല. അതൊരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ അല്ല. മായ പേടിക്കണമെന്ന് പറയണത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. മായ നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടും, ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് മായയ്ക്ക് പിടികൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തിട്ട് മായയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവദ്ധാമിൽ പോകണം. അപ്പം അതിന് മായ പേടിക്കാൻ വേണം. മായ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ എനർജിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മായയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അല്ലൂർ ചെയ്യും, പ്രലോഭിപ്പിക്കും. ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മായ പേടിക്കണം. ആ മായയെ പേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മായ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. അതൊന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മായ നമ്മളെ ആ മായയുടെ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ, അതായത് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മായ കാര്യമായിട്ട് പേടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ പേടിക്കണം. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഞാനും മായയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടോട് പറഞ്ഞത്. So by praying in this way, one will become eligible to remain constantly in association of the Lord, thus fulfilling the mission of going back home, back to God. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ സംഘത്തിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, മഹാത്മാനസ്സു മാം പാർത്ത ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വ ഭൂതാദിമവ്യം. അപ്പോൾ മഹാത്മാക്കളുടെ ജനങ്ങൾ ആരുടെ അടിത്തത്തിൽ വരാം? ദൈവം പ്രകൃതി, അതായത് ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവദ്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രകൃതി ആണെങ്കിലോ, എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോൾ എന്നേക്കും ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടും. ഹേമത സർവഭക്തേരാ കൈ സഭഗുണ സബാരെ വിദായ ദില കരി ആലിംഗന. ഹേമത സർവഭക്തേരാ കൈ സഭഗുണ സബാരെ വിദായ ദില കരി ആലിംഗന.
मद सर्व भक्तेरा कही सभा गुणा सबारे विधाया दिला करी आलिंगना. हरे कृष्ण. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu described the good qualities of his devotees one after another. He then embraced them to bid them forward. അപ്പം അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം പുകഴ്ത്തി സ്തുതി പാടിയിട്ട് അവരെ ഇവിടെ ചൊല്ലുകയാണ്. എവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അവർ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും 4 മാസത്തെ അവരുടെ പുരിയിലത്തെ സ്റ്റേ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നവദ്വീപിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. അവരോട് യാത്ര പറയാം. പ്രഭുര വിച്ഛേദ ഭക്ത കരേണാരോധന ഭക്തേര വിച്ഛേദ പ്രഭുര ഭീഷണ ഹൈലമന പ്രഭുര വിച്ഛേദ ഭക്ത കരേണാരോധന ഭക്തേര വിച്ഛേദ പ്രഭുര ഭീഷണ ഹൈലമന. പ്രഭുര വിച്ഛേദേ ഭക്ത കരേണാരോധന ഭക്തേര വിച്ഛേദേ പ്രഭുര വിഷണ്ണ ഹൈലമന. Due to the impending separation from Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees began to cry. The Lord was also morose due to separation from the devotees. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഇനി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അവിടുന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മിസ്സിങ് ആണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ സംഘം ഇനി മിസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കരയാൻ തുടങ്ങി. അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ വിഷമം തോന്നി. തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ തന്നെ വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് എന്നുള്ള. ഗദാധര പണ്ഡിത രഹില പ്രഭുര പാസേ യമേശ്വര പ്രഭു യാൻറെ കരയില ആവാസേ. ഗദാധര പണ്ഡിത രഹില പ്രഭുര പാസേ യമേശ്വര പ്രഭു യാൻറെ കരയില ആവാസേ. ഗദാധര പണ്ഡിത രഹില പ്രഭുര പാശേ യമേശ്വര പ്രഭു യാൻറെ കരയില ആവേശേ. Gadadhara Pandit remained with Sri Chaitanya Mahaprabhu and he was given a place to live at Yameshwara. അതിൽ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് തിരിച്ചു പോയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു കൊടുത്തു. യമേശ്വര ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിൾ. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് resided there and there was a small garden and sandy beach known as Yameshwara തോട്ട. ഇത് ഗംഭീരയിൽ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഗംഭീരയാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് തോട്ട ഗോപിനാഥ് യമേശ്വര തോട്ട ഇതിൻ്റെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവിടെയാണല്ലോ ഗംഭീരയിലാണല്ലോ താമസിച്ചതല്ലേ. പുരി ഗോഷാനി ജഗദാനന്ദ സ്വരൂപ ദാമോദര പണ്ഡിത ആര ഗോവിന്ദ കാശീശ്വര ഹേ സാബ ജംഗെ പ്രഭു വാസേ നീലാചലെ ജഗന്നാഥ ദർശന നിത്യ കരേ പ്രാതകാലേ. പുരി ഗോഷാനി ജഗദാനന്ദ സ്വരൂപ ദാമോദര പണ്ഡിത ആര ഗോവിന്ദ കാശീശ്വര ഹേ സാബ സംഗേ പ്രഭു വാസേ നീലാചലെ ജഗന്നാഥ ദർശന നിത്യ കരേ പ്രാതകാലേ. ഹരി ബോൾ. സ്വരൂപ ദാമോദര പണ്ഡിത ഓരോ ഗോവിന്ദ കാശീശ്വര ये सब संगे प्रभु वैसे नीला चले जगन्नाथ दर्शन नित्य करे प्रातः काले. Sri Chaitanya Mahaprabhu remained at Jagannath Puri, Neelachala with Paramananda Puri, Jagadananda Swarupa Damodara Pandita, Govinda and Kashishwara. It was Sri Chaitanya Mahaprabhu's daily practice to see Lord Jagannatha in the morning. Chaitanya Mahaprabhu close associates ആയിട്ട് ജഗന്നാഥ് പ്രഭുവിടെ നീലാചലത്തിൽ ഒക്കെ ഉണർന്നു. അതായത് മെയിനായിട്ട് ആരൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്? പരമാനന്ദപുരി ആരാണ്? ഗോഡ് ബ്രദർ അല്ലേ? യെസ്, പരമാനന്ദപുരി ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗോഡ് ബ്രദർ. അതായത് തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ ഗോഡ് ബ്രദർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത്ത് ആരാണ്? ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത്ത് കൃഷ്ണലീലയിൽ ആരാണ്? സത്യഭാമ. സ്വരൂപ് ദാമോദർ ആരാണ്? ലളിതാ സഖി. ദാമോദര പണ്ഡിത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആരാണെന്ന്. ദാമോദര പണ്ഡിത്ത്
എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയാണ്. കാരണം ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് ആരെ നോക്കില്ല, ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൂടി ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യും, ശകാരിക്കും. എന്തെങ്കിലും അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എന്തെങ്കിലും ഇത് വരോ വിചാരിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ചില സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശകാരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ന്യൂട്രാലിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമി ഹ്യൂമിലിറ്റിയുടെ ഒരു പേഴ്സണിഫിക്കേഷനാണ്. ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, മറ്റേ ശ്രീവാസല്ല, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ടോളറൻസ് അതിൻ്റെ പേഴ്സണിഫിക്കേഷനാണ്. പിന്നെ സെൻസ് കൺട്രോൾ രാമാനന്ദ റായ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഓരോ ക്വാളിറ്റീസാണിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയുടെ ഒരു പേഴ്സണിഫിക്കേഷനാണ്. പിന്നെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എന്തിൻ്റെ പേഴ്സണിഫിക്കേഷനാണ്? അല്ലല്ല, റെനൗൺസിയേഷൻ, ത്യാഗം. അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറും നമ്മളെ ഓരോന്നും പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ അസോസിയേറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മളെ ഓരോ ക്വാളിറ്റീസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെനൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെന്ന് പഠിക്കണം? രഘുനാഥ് ദാസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹ്യൂമിലിറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ സനാതന രൂപ ഗോസ്വാമിനെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ടോളറൻസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ന്യൂട്രാലിറ്റി ദാമോദര പണ്ഡിത്തിൻ്റെ. സെൻസ് കൺട്രോൾ ആരെന്ന്? രാമാനന്ദ റായ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലയിലുള്ള ഓരോ അസോസിയേറ്റ്സും നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള റോള് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ. പിന്നെ ഗോവിന്ദ കാശീശ്വര, ഗോവിന്ദയും കാശീശ്വരനും തൻ്റെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സാണ്. ഈശ്വരപുരി സേവനം ചെയ്തിരുന്നത്, ഈശ്വരപുരി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് മുമ്പേ, തിരോഭാവത്തിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരോടും പോയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവിക്കാം. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ എൻ്റെ ഒരു സേവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രത്തിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തൻ്റെ സ്വന്തം ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സിനെ ഒരു സേവകനായിട്ട് തൻ്റെ ഒരു മിനിയൽ സെർവൻ്റായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല, പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഗുരുവിൻ്റെ ആജ്ഞയാണ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രവും ഗുരുവും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ സ്വീകരിക്കണം? ശാസ്ത്രത്തിനെ സ്വീകരിക്കണം, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം? ഗുരുവിനെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു, യെസ്, ഗുരുവിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം അവിടെ സെക്കൻഡറി ആയി. ഗുരു എന്ത് പറയുന്നു അത് വേദവാക്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗുരു എന്താണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ സ്വീകരിച്ചു. ഗോവിന്ദൻ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാശീശ്വരൻ്റെ സർവീസ് എന്താണ്? അറേഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ, സ്ഥലമാണോ അതോ ഫുഡാണോ? ബോഡി ഗാർഡ്. കാശീശ്വരൻ നല്ലൊരു ഹെഫ്റ്റി, സ്റ്റൗട്ട്, ടോൾ. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോകുന്നു അവിടെ ക്രൗഡ് കൂടും. അപ്പോൾ ആ ക്രൗഡിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കാശീശ്വരൻ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുസ് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ടു സീ ദ ലോർഡ് ജഗന്നാഥ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. ഡെയിലി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥിനെ കാണാൻ ടെമ്പിളിൽ പോകുമായിരുന്നു. സോ പ്രഭു പാശ ആസി സർവഭാമ ഏകദിന യോടാ ഹാതകാരി കിച്ചു കൈലാ നിവേദന. പ്രഭു പാശ ആസി സർവഭാമ ഏകദിന യോടാ ഹാതകാരി കിച്ചു കൈലാ നിവേദന. प्रभु पाशा आसी सर्वभौम एकदिना योडा हातकारी किच्छु कैला निवेदना. One day Sarvabhauma Bhattacharya came
before Sri Chaitanya Mahaprabhu with folded hands and submitted a request. ഒരു ദിവസം സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വന്നു, കൈ കൂപ്പിയിട്ട് ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. എന്താണ് നോക്കാം. ये बे सभा वैष्णव गौड़ देशे चाली गेला, ये बे प्रभुरा निमंत्रणे अवसर हैला. ये बे सभा वैष्णव गौड़ देशे चाली गेला, ये बे प्रभुरा निमंत्रणे अवसर हैला. सभा वैष्णव गौड देशे चाली गेला, एबे प्रभुरा निमंत्रेण अवसर हैला. Since all the Vaishnavas had returned to Bengal, there was a good chance that the Lord would accept an invitation. എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഫ്രീ ആയി. അപ്പോൾ തൻ്റെ നിമന്ത്രണം അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടാണ് ഇവിടെ ഭട്ടാചാര്യ വന്നത്. ഏബേ മോര ഘരേ ഭിക്ഷ കരഹ മാസാ ഭാരി, प्रभु कहे धर्म नहे करी तेना पारी. ए बे मोरा घरे भिक्षा करह मासा भारी, प्रभु कहे धर्म नहे करी तेना पारी. ए बे मोरा घरे भिक्षा करह मासा भारी, प्रभु कहे धर्म नहे करी तेना पारी. Sarvabhauma Bhattacharya said, please accept my invitation for lunch for 1 month. Oh, ഒരു മാസത്തിന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രസാദം കഴിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ. The Lord replied, this is not possible because it is against the religious principles of sannyasi. എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്? സംഭവമല്ലാതെ, കാരണം ഇത് റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് വിപരീതമാണ് ഫോർ എ സന്യാസി. എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? എന്തുകൊണ്ട് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സന്യാസിമാര് ഭിക്ഷയാച്ച് ജീവിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ സൽക്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സന്യാസത്തിൻ്റെ അവർ തന്നെ പോവും. അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എ സന്യാസി. സന്യാസ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആശ്രമത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണത് പറഞ്ഞു. സർവഭൗമ കഹേ ഭിക്ഷ കരഹ വിഷാദീന, പ്രഭു കഹേ യഹ നഹി യതി ധർമ്മ ചിഹ്ന. സർവഭൗമ കഹേ ഭിക്ഷ കരഹ വിഷാദീന, പ്രഭു കഹേ യഹ നഹി യതി ധർമ്മ ചിഹ്ന. सर्वभौम कहे भिक्षा करह विषादीन, प्रभु कहे एह नहे यदि धर्म चिन्ह. Sarvabhauma then said, please accept the invitation for 20 days. അപ്പോൾ ഒരു ബാർഗേനിങ് 30 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസമെങ്കിലും accept ചെയ്യാം. But Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, it is not a religious principle of the renounced order. ഇത് ധർമ്മമല്ല. അതായത് ഒരു സന്യാസി ഒരേ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന ശരിക്കുള്ള ധർമ്മമല്ല, അത് ധർമ്മവിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 30 ഡേയ്സിന് 20 ഡേയ്സ് വന്നു. സർവഭൗമ കഹേ പുന ദീന പഞ്ചദശ, പ്രഭു കഹേ തോമാര ഭിക്ഷ ഏക ദിവസ. സർവഭൗമ കഹേ പുന ദീന പഞ്ചദശ, പ്രഭു കഹേ തോമാര ഭിക്ഷ ഏക ദിവസ. सर्वभौम कहे पुनः दीन पंचदश, प्रभु कहे तुम्हारा भिक्षा एक दिवस. When Sarvabhauma requested Chaitanya Mahaprabhu to accept lunch for 15 days, ഇപ്പോൾ 20 ദിവസത്തിന് 15 ദിവസമാക്കി. The Lord said, I shall accept lunch at your place for 1 day only. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. താബേ സർവഭാമ പ്രഭുര ചരണേ ധരിയ, ദാസദീന ഭിക്ഷകര കഹേ വിനതി കരിയ. താബേ സർവഭാമ പ്രഭുര ചരണേ ധരിയ, ദാസദീന ഭിക്ഷകര കഹേ വിനതി കരിയ. ताबे सर्वभौम प्रभुरा चरणे धरिया, दासा दीना भिक्षा करे कहे विनती करिया. हरे कृष्ण. Sarvabhauma Bhattacharya then caught hold of the Lord's lotus feet and submissively begged, please accept lunch for at least 10 days. വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു താഴേക്ക്. 30, 20, 15 ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോൾ 10 ദിവസം അങ്ങനെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു. പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് ലഞ്ച് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 days. 10 ദിവസമെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്.
Prabhu krame krame panjadina ghataila panjadina tandra bhiksha niyama karila. Prabhu krame krame panjadina ghataila panjadina tandre bhiksha niyama karila. प्रभु क्रमे क्रमे पंजा दिना गठाईला पंजा दिना तांड्रा भिक्षा नियम करीला. In this way, by and by, Sri Chaitanya Mahaprabhu reduced the duration to 5 days. അങ്ങനെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് 5 ദിവസത്തേക്ക് കൊടുത്തു. 30 ദിവസം ഉള്ളത് 5 ദിവസത്തേക്ക്. Thus, for 5 days, he regularly accepted Bhattacharya's invitation to lunch. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു 5 ദിവസം ഭട്ടാചാര്യരുടെ വീട്ടിലെ ലഞ്ചിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. റെഗുലർലി അക്സെപ്റ്റഡ്. താപേ സർവഭാമകര करे आरा निवेदन तोमारा संगे सन्यासी अचे दशाजन. ताबे सर्वभामा करे आरा निवेदन तोमारा संगे सन्यासी अचे दशाजन. ताबे सर्वभामा करे आरा निवेदन तोमारा संगे सन्यासी अचे दशाजन. After this, Sarvabhauma Bhattacharya said, "My lord, there are 10 sannyasis with you." അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, അങ്ങടെ കൂടെ 10 സന്യാസിമാരുണ്ട്. Sannyasi should not cook food for himself or accept an invitation to eat at devotee's house continuously for many days. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very kind and affectionate towards his devotees. Yet he would not accept a long invitation at Sarvabhauma's house. Out of affection, he accepted only 5 days in the month. The 10 sannyasis living with the Lord were Paramanandapuri, Surabhadamodara, Brahmanandapuri, Brahmananda Bharati, Vishnupuri, Keshavapuri, Krishnanandapuri, Narasimhatirtha, Sukhanandapuri and Satyananda Bharati. ഇതെല്ലാം സന്യാസിവര്യന്മാരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നതാണ്. അവരും കൂടി വിളിക്കാനുള്ള ഇതിലാണ് ഭട്ടാചാര്യ. പൂരി ഘോഷാനീര ഭിക്ഷ പഞ്ച ദീന മോര ഘരെ പൂർവേ അമി കഹി ആചോൻ തോമാര ഗോചാരെ. പൂരി ഘോഷാനീര ഭിക്ഷ പഞ്ച ദീന മോര ഘരെ पूर्वे आमी कही आचोन तोमारा गोचारे. पूरी गोसानीरा भिक्षा पंचदिना मोरा घरे पूर्वे आमी कोही आचोन तोमारा गोचरे. Sarvabhauma Bhattacharya then submitted that Paramanandapuri Goswami would accept a 5-day invitation at his place. This had already been settled before the Lord. Bhattacharya പറഞ്ഞു, പരമാനന്ദപുരിയുടെ ആൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, 5 ദിവസത്തെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പരമാനന്ദപുരിയെ പറ്റിയിട്ട്. दामोदर स्वरूपा ये बांधवा हमारा काबू तोमारा संगे याबे कबू एकेश्वरा. दामोदर स्वरूपा ये बांधवा हमारा काबू तोमारा संगे याबे कबू एकेश्वरा. दामोदर स्वरूपा ये बांधवा हमारा काबू तोमारा संगे याबे काबू एकेश्वरा. Sarvabhauma Bhattacharya said, Damodar Swarupa is my intimate friend. He will come sometimes with you and sometimes alone. അപ്പോൾ ദാമോദര സ്വരൂപ് ദാമോദരനെയും പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്, അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കൂടെ വരും, ചില സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കും വരും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെയും പറഞ്ഞു വെച്ചു. ആര അഷ്ടസന്യാസീര ഭിക്ഷ ദുയി ദിവസേ ഏക ദിന ഏക ജനെ പൂർണ്ണ ഹായില മാസേ. ആര അഷ്ടസന്യാസീര ഭിക്ഷ ദുയി ദിവസേ ഏക ദിന ഏക ജനെ പൂർണ്ണ ഹായില മാസേ. आरा अष्ट सन्यासीरा भिक्षा दुई दिवसे एक दिन एक जने पूर्ण हाइला मासे. The other 8 sannyasis will accept invitation for 2 days each. In this way, there will be engagements for each and every day during the enderment. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സന്യാസി 8 സന്യാസിമാരുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും 2 ദിവസം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻഡർ മന്ത് ഭട്ടാചാര്യയ്ക്ക് സന്യാസിവര്യന്മാരായിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടും. ഫുൾ മന്ത് 8 പേര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പിന്നെ മറ്റ് 2 സന്യാസിമാരും. അങ്ങനെ ഫുൾ മന്ത് അദ്ദേഹം പ്രസാദം കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ദ എൻറ്റയർ മന്ത് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 30 days, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വുഡ് വിസിറ്റ് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ ഫോർ 5 days. Paramanandapuri Goswami would visit 5 days.
Swarup Damodar for 4 days, and 8 other sannyasis for 2 days each. In this way, 30 days of the month would be filled. അങ്ങനെ 30 ദിവസം അവിടെ എന്തായി, കമ്മിറ്റഡ് ആയി. बहुत सन्यासी यदि आशे एकथानी सम्मानकारी ते नारी अपराधा पाई. बहुधा सन्यासी यदि आशे एकथानी सम्मानकारी ते नारी अपराधा पाई. बहुधा सन्यासी यदि ऐसे एकथानी सम्मानकारी ते नारी अपराधा पाई. If all the sannyasis came together, it would not be possible for me to pay them proper respects. Therefore, I would be an offender. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭട്ടാചാര്യ പറയുന്ന, എല്ലാ സന്യാസിമാരും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ എനിക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അപരാധം അറിയാണ്ട് ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർ കെയർ, പ്രോപ്പർ ഒരു സേവ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അപരാധമാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്, നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Therefore, I would be an offender. तुम्ही हा निज छाये आसिबे मोरा घरा, काबू संगे आसिबे ना स्वरूपा दामोदरा. तुम्ही हा निज छाये आसिबे मोरा घरा, काबू संगे आसिबे ना स्वरूपा दामोदरा. तुम्ही हा निज छाये आसिबे मोरा घरा, काबू संगे आसिबे ना स्वरूपा दामोदरा. Sometimes you will come alone to my place, and sometimes you will be accompanied by Swarup Damodara. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒറ്റയ്ക്ക് വരും, ചില സമയത്ത് സ്വരൂപ് ദാമോദരനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാനാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുര ഇംഗിത പാന അനന്ദിത മാന സെ ദിന മഹാപ്രഭുര കൈലാ നിമന്ത്രണ. പ്രഭുര ഇംഗിത പാന അനന്ദിത മാന സെ ദിന മഹാപ്രഭുര കൈലാ നിമന്ത്രണ. प्रभुरा इंगिता पाना आनंदिता मना सेयिदिना महाप्रभुरा कैला निमंत्रणा. Having this arrangement confirmed by Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Bhattacharya became very glad and immediately invited the Lord to his house on that very day. അപ്പോൾ ഇത് സമ്മതം കിട്ടിയപ്പോൾ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ സമ്മതം കിട്ടിയപ്പോൾ ഭട്ടാചാര്യക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അന്ന് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രസാദത്തിന് വിളിച്ചു. षाठीरा माता नामा भट्टाचार्यरा गृहिणी, प्रभुरा महाशक्ता तेनो स्नेहेते जननी. षाठीरा माता नामा भट्टाचार्यरा गृहिणी, प्रभुरा महाभक्ता तेनो स्नेहेते जननी. षठीरा माता नामा भट्टाचार्यरा गृहिणी, प्रभुरा महाभक्ता तेनो स्नेहेते जननी. Sarva Bhattacharya's wife also was known as Sathira Mata, Shathira Mata, the mother of Shathi. She was a great devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and she was affectionate like a mother. Sarva Bhattacharya's wife was known as Shathira Mata, mother of Shathi. She was a great devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. She was affectionate like a mother. അതായത് മകൻ്റെ പേരായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഷാഠി, ഷാഠിയുടെ മാത, അതായത് ഷാഠിയുടെ അമ്മ അതാണ്. സീത ഠാക്കൂറാണിയാണ് ശരിക്കുള്ള പേര്, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. അല്ലേ? അത് അദ്വൈതാചാര്യയുടെ സീത, സോറി, അദ്വൈത ആചാര്യയുടെയാണ് സീത ഠാക്കൂറാണി. ഇത് സർവം ഭട്ടാചാര്യ. ഓക്കെ. സാഥീര മാത. घरे असी भट्टाचार्य तांड्रे आज्ञा दिला, आनंदे साठीरा माता पाका चढ़ाईला. घरे असी भट्टाचार्य तांड्रे आजा दिला, आनंदे साठीरा माता पाका चढ़ाईला. घरे असी भट्टाचार्य तांड्रे आज्ञा दिला, आनंदे साठीरा माता पाका चढ़ाईला. After returning to his home, Sarva Bhattacharya gave orders to his wife, and his wife Shathira Mata began cooking with great pleasure. Bhattacharya ragrahe sabha dravyache bari eba sakhe faladika
अनैल आहारी भट्टाचार्यराग्रहे साबा द्रव्याचे भारी एबा सखे फलाडिका अनैल आहारी भट्टाचार्यरगृहे सभा द्रव्य आचे भारी ये भाषका फलाडिका आनाइला आहरी. At Sarvabhauma Bhattacharya's house, there was always a full stock of food. Whatever spinach, vegetables, fruit and so on were required, he collected and brought back home. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെപ്പോഴും എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് സ്പിനാച്ച്, വെജിറ്റബിൾ, ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. 03 आपानी भट्टाचार्य करे पाकेरा सभा कर्म शाठीरा माता विचक्षणा जाने पाका मर्मा. आपानी भट्टाचार्य करे पाकेरा सभा कर्म शाठीरा माता विचक्षणा जाने पाका मर्मा. आपानी भट्टाचार्य करे पाकारे सभा कर्म शाठीरा माता विचक्षणा जाने पाका मर्मा. Sarvabhauma Bhattacharya personally began to help Shathira Mata cook. She was very experienced and she knew how to cook nicely. അപ്പോൾ ഭട്ടാചാര്യയും തൻ്റെ പത്നിയെ സഹായിച്ചു കുക്കിങ്ങിൽ. ഷാഠീര മാത വളരെ എക്സ്പേർട്ട് കുക്കും ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാകശാലാ ദക്ഷിണേ ദ്വി ഭോഗാലയാം ഏകാ ഘരെ സാലിഗ്രാമേരാ ഭോഗ സേവാഹയാം. पाकशाला दक्षिणे द्वि भोगालया एका घरे शालग्रामेरा भोग सेवाहया. पाकशाला दक्षिणे द्वि भोगालया एका घरे शालग्रामेरा भोग सेवाहया. On the southern side of the kitchen were 2 rooms for offering food, and in one of them the food was offered to Shaligrama Narayana. അപ്പോൾ 2 റൂം സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസാദം ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ആർക്കാണ്? ശാലിഗ്രാമ നാരായണന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. Among the followers of the Vedic way, the Shaligram Shila, the Vigraha of Narayana, is worshipped in the form of a stone ball. In India, every Brahmana still worships the Shaligrama Shila in his home. The Vaishyas and Kshatriyas may also engage in this worship, but is compulsory in the house of Brahmana. Generally, ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ശാലിഗ്രാമം വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക. അത് കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് വേദിക് ട്രഡീഷനിൽ. പക്ഷെ വൈശ്യ, ക്ഷത്രിയ അവർക്കും ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് കമ്പൽസറി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ 205 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വഞ്ച കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि गो.